नमस्कार दर्शक बंधु पवित्र चलतु जाणी आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध आपण मैंने प्रत्येक दिन सका जल्दी उठु शारीरिक व्यायाम करूँ आजक सुस्थ रखु आमको हृदय भल पाते न्यूज लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकड़ आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर राज्य कैबिनेट बैठक में 4टी विभाग 5टी प्रस्ताव को अनुमोदन राज्य कैबिनेट बैठक भुवनेश्वर लोकसभा भवन में अनुष्ठित होती मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी अध्यक्षता अनुष्ठित होता बैठक में 4टी विभाग 5टी प्रस्ताव को अनुमोदन मिली जल संपद विभाग 1टी अणु क्षुद्र मध्यम उद्योग विभाग 1टी आईन विभाग 2टी एवं अर्थ विभाग गोटे प्रस्ताव को अनुमोदन मिली एने मुख्य शासन सचिव श्री मनोज आहूजा खबरदाता सम्मेलन में सूचना बोली खबर मिली परवर्ती खबर आज स्पेशल ओटीटी परीक्षा आज स्पेशल ओटीटी परीक्षा सानी परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाश कला बोर्ड प्रश्नपत्र लीक बातिल होता ओटीटी स्पेशल परीक्षा 2टी सिटिंग रे परीक्षा सकाल 9 रू 11:30 जाए पेपर 1 परीक्षा हम एपरिकी पूर्वाह्न 2 रू 4:30 जाए पेपर 2 परीक्षा बोली बोर्ड पक्षर कही अगस्ट 22 रू वेबसाइट परीक्षार्थी निज एडमिट कार्ड डाउनलोड करें सूचना मिली परवर्ती खबर वाराणसी रे विपद संकेत पार कला गंगा 1978 बन्या रेकर्ड भांगार आशंका उत्तर प्रदेश वाराणसी रे गंगा नदी शुक्रवार संध्यारे चेतावनी देछि बिंदु टोपी विपद संकेत आड़क बढ़िया लगी गंगा लगातार उछुड़ा और ओलट प्रभावित होगा जो सहायक नदी बरण उग्र रूप धारण कर उभय नदी कूल एवं बन्या पानी बुड़ी जाइए नदी बुड़िया जो उपकूल अंचल जनजीवन गुरुतर प्रभावित होती परिस्थिति विषय देखी अनेक लोक घर छाड़ी पड़े बोली सूचना मिली परवर्ती खबर सेप्टेम्बर 9 रे उपराष्ट्रपति निर्वाचन सेप्टेम्बर 9 रे उपराष्ट्रपति निर्वाचन जारी है विज्ञप्ति सकाल 10 टारू संध्या 5टा जाए भोटिंग 21 अगस्ट जाए नामांकन दाखल अवधि 25 अगस्ट नामांकन प्रत्याहार शेष दिन भारतर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अचानक इस्तीफा देशर राजनैतिक महल में चर्चा विषय होती इस्तीफा पर परवर्ती उपराष्ट्रपति चयन निर्वाचन आगामी सेप्टेम्बर 9 रे अनुष्ठित हो बोली भारत निर्वाचन कमिशन घोषणा कर सूचना मिली परवर्ती खबर पंचम टेस्ट इंग्लैंड 247 रन में ऑल आउट 224 रन में ऑल आउट होगा लगुला जे मैच हाथ छड़ा बोली किंतु भारतीय बोलर चमत्कार बोलिंग फल इंग्लैंड 247 रन में ऑल आउट होती या सहित इंग्लैंड भारत ठारू 23 रन में आग रही इंग्लैंड पक्षर जैक क्राउली और बेन डेकेड भल आरंभ करते परवर्ती बैट्समैन विफल होते क्राउली 64 रन डकेट 43 रन करते ह्योरी ब्रुक 53 रन करते भारत पक्षर मोहम्मद सिराज प्रसिद्ध कृष्णा 4टी लेखाएं विकेट लेते सेपरी आकाशदीप गोटे विकेट नहीं सूचना मिली परवर्ती खबर बढ़नी अंगनवाड़ी कर्मी दरमा लोकसभा मंत्री सूचना बढ़ ना अंगनवाड़ी कर्मचारी दरमा शुक्रवार एने केंद्र सरकार पक्षर सूचना दी लोकसभा एक प्रश्नर लिखित उत्तर दे महिला और शिशु विकास मंत्री सावित्री ठाकुर कहते जे पोषण योजना रे नियोजित अंगनवाड़ी कर्मी एवं सहायक दरमा वृद्धि कर कौन प्रस्ताव नहीं सूचना था कि अंगनवाड़ी कर्मी एवं सहायक को सम्मानजनक दरमा प्रदान कर शेष थर पर 1 अक्टोबर 2018 संशोधित होता या 6 वर्ष अधिक समय बीतीले भी केंद्र सरकार एम दरमा वृद्धि करने कथा विचार को नहीं 6 वर्ष भितर बजार अनेक परिवर्तन हो सारी 2019 पर महंगा बजार 2-3 गुण वृद्धि पाई
ହେଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ ସହାୟକଙ୍କ ସମ୍ମାନଜନକ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରିବା କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଷ୍କରା ଟିମ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପୁଷ୍କରାକୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖୁସି ଆଣି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପୁଷ୍କରାକୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚିତ ହେବା ପରେ ସିନେମାର ଅଭିନେତା ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପୁଷ୍କରା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଲେଖିଛନ୍ତି 71ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବରେ ପୁଷ୍କରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି। ପୁରସ୍କାର ନିର୍ମାତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କଳାକାର ତଥା ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ଏହିପରି ଆହୁରି ଅନେକ ମୌଳିକ ଉତ୍ତମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ବୋଲି କାମନା କରୁଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲିବ 38ଟି ମଡେଲ ମଣ୍ଡି। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯିବ। ମଡେଲ ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ରାଜ୍ୟର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଶସ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଏକ ସୁଗମ ଏବଂ ସୁବିନ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଟିକା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କାଠ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯୋଗାଇ ହେବ। ଏ ଉଦ୍ୟମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ପରିଡ଼ା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁରୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ମଗଧ ଧନଜୀ, ରାସ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାପି ମାଝୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ତପନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଜାର ଲାଗିଛି ଦରଦାମ ନିଆଁ। ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ବ୍ୟବସାୟ ମହାସଂଘ। ଦର ବୃଦ୍ଧି ଓ ଦରରେ ଅସଗତିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସାୟ ମହାସଂଘ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କଦଳୀ, ଟମାଟୋ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକାଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ଭରଶୀଳ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଶା ଥିଲା ତାହା ହେଲାନି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସରକାର କାହିଁକି ପଛାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ। ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିବେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବ ବ୍ୟବସାୟ ମହାସଂଘ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ଦମଦାର ପ୍ରତିବେଦନ। 358 ସିଟ୍ରୁ ଜିତିଛି 124 ସିଟ୍। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ 2025ର ଫଳାଫଳ ଆସିଯାଇଛି। କ୍ଷମତାସୀନ ବିଜେପି ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ରାଜନୈତିକ ବର୍ଚସ୍ୱ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ମୋଟ 358 ସିଟ୍ରୁ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 124ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 94ଟି ଆସନ ହାତେଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ତରରେ ବିଜେପିର ଚେର ମଜବୁତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି। ତେବେ 2027 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ କଂଗ୍ରେସ ଲାଗି ଏବେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୋଲିବ ବଡ଼ମ୍ବା ଚିନି କଳ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଲୋଚନା। ବଡ଼ମ୍ବା ଚିନି କଳ ଖୋଲିବା ନେଇ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି। ଏହା କହିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଦେ।
ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ବଣମ୍ବାରେ ସୁଗାର ମିଲ୍ ବୁଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା, ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ, ଶ୍ରମ ସମସ୍ୟା ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିଲିକାରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ବେଆଇନ ଘେରି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ତହସିଲ ଅଧୀନ ଚିଲିକାରୁ ଘେରି ଉଚ୍ଛେଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ବେଆଇନ ଘେରି ଉଚ୍ଛେଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ବୁଦ୍ଧିବରନାସୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ 92 ଏକର ଚିଲିକାର ହୋଇଥିବା ମାଟିବନ୍ଧ ଜାଲ ଘେରିକୁ ପ୍ରଶାସନ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛି। ଏହି ଉଚ୍ଛେଦରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ତହସିଲଦାର ବିକାଶ ସେଠୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 40 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଇ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଲାଗି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ପୁଲିସ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ବାବଗ୍ରାହୀ ରାଉତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି କରିବେ ଆର୍ବିଆଇ ଏକ୍ସପର୍ଟ, କହିଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆର୍ବିଆଇକୁ ସରକାର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆର୍ବିଆଇ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ଏକ୍ସପର୍ଟ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ ହେବ। ଏ କମିଟି ଅନୁମତିରେ ରତ୍ନ ସବୁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବା ପରେ ଆର୍ବିଆଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାରିଖ ଜଣାଯିବ। ଏହାପରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆସି ଗଣତି କରିବେ ବୋଲି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।